Okay, good morning, student. Again, some question. Voice clear ଅଛି no issue. Everything is clear. Thank you. तो स्टार्ट करबा आज रो नुआ टॉपिक को लास्ट क्लास रे हमें जीएस 1 रो जो टॉपिक पढिथिले कोन ना भक्ति मूवमेंट ऊपर हमें डिस्कशन करथिले ओके को मूवमेंट डिस्कशन करथिले भक्ति मूवमेंट हमें डिस्कशन करथिले ओके जोटा कि आज हमें डिस्कशन करबा ना इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ ओडिया लैंग्वेज लिटरेचर डेवलपमेंट ऑफ ओडिशा लिटरेचर तो ए पार्ट को हम डिस्कशन करबा तो ऑलमोस्ट आउ 2 ରୁ 3ଟି क्लास रे ए सेक्शन टा हमर कंप्लीट हे जो ओके तो हम टारगेट रखी छी अगस्त 15 भीतर जीएस 1 को सरिया पई ओके तो दरकार पइले भी हम किछि एक्स्ट्रा क्लास नै कि मध्य आको हम कंप्लीट करबा और जो सब क्लास मु तुमको देई दउछि ताको आराम से तुमे जो जॉइन कर आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रे से मेन रैपिड फायर बैच हो किंबा प्री प्लस मेन हो सीट तुमको अवेलेबल कर दिया छी एगेन समस्त क्वेश्चन वॉइस समस्त क्लियर अछि अच्छा गोटे सेकंड अच्छा देखि दउछि जोटा कि कंफ्यूजन है जो कि कोठी अपलोड होछि तो प्री प्लस मेन रे अछो बा रैपिड फायर अछो तो सीट तुमको एठी अवेलेबल हे जो समस्त जिनिस चलो गुड मॉर्निंग चलिए ओके ଆଜିର କ୍ଲାସର ପିଡିଏଫ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋ ହେଲା ଆଜିର କ୍ଲାସର ପିଡିଏଫ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋ ହେଇଛି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ କ୍ଲିୟର नो ଇସ୍ୟୁ ଓକେ थैंक यू तो मन रख आम जो जेहेतु ये जो सेक्शन टा पढ़ुचे ओडिशार जो हेरिटेज एंड कल्चरटा जे लिटरेचर टाइप रो तो टिके बोरिंग भी लागि पारे जेहेतु आम समस्त डाटा बेसिस पढ़ुचे आउ माने हिस्ट्री तो प्राय तो पिलांकु टिके बोरिंग लागे ता सहित हेरिटेज कल्चरटा से टाइप रो भी लागे बट यदि इंटरेस्ट हमर आसीछो से टॉपिक ऊपर किसी प्रोब्लेम होबनी आराम से स्मूथली मैनेज हो ओडिशार भाषा और साहित्यर मूल्यांकन और अभिवृद्धि एवं ओडिशा साहित्यर विकास बा ओडिशा साहित्य साहित्य है साहित्यर विकास जो ओडिशा साहित्यर केमती विकास होती से विषय में डिस्कशन करवा प्रथम हूँ उत्पत्ति जे एटा माने कोट उत्पत्ति होता ओरिजिनेटेड कोट होता कह जाए तुम मगधी प्रकृति मगधी प्रकृति एटा तुम विकसित होती जना जाए पर्टिकुलर तुम अनंत वर्म वज्रहस्त्र वज्रहस्त्र देव जी कि 1900 सॉरी 1051 रे याकु मेंशन करथिल 10th जोटा कि स्टोन इनस्क्रिप्शन तकर थिला सेथिले से कहिथिले जे एटा ओडिसा रे जो साहित्य अछि बा ओडिसा लैंग्वेज तुमर मगध प्रकृति रो आसी बोली से कहिथिले जोटा कि आज कहार 10th सेंचुरी जो स्टोन इनस्क्रिप्शन थिला कहार ना अनंत वर्मकर थिला सेथरेटा मेंशन करा जाई अछि किंतु जदि टोटल ऑफ आमे डिवाइड करिबा ओडिसा रो लैंग्वेज रो डेवलपमेंट को आमे मुख्यतः चारोटी स्टेप रे आपको डिवाइड करछे बा बेले बेले आमे आपको पांचोटी स्टेप रे मध्ये डिवाइड करथाउ ओके जेमति कि प्रथम स्टेप को हमें कोन कहउछे ना एर्ली रूट्स दैट मींस प्रारंभिक मूल जेमति कि तोरो थर्ड सेंचुरी रु 13th सेंचुरी जो पीरियड अछि से पीरियड जो समय तुम देखिबो गंग डायनास्टी अछि अशोकंकर जो रॉक एडिशन जो से लिखिचंती से जो पीरियड सब हमें अछि कोन कहउछे एर्ली रूट्स बोली कहउछे तापर आसला एज ऑफ सारला दास सारला दास को जुग आसुची जोटा कि 15th सेंचुरी आमे देखिया पाइबा जोटा कि तुमे देखिदेबो महाभारत को सारला दास ओडिया रे ट्रांसलेट करथिले आर अर्थ होचे ओडिसा रो बा ओडिया लैंग्वेज और ओडिसा लिटरेचर रो डेवलपमेंट मध्ये हमें से पीरियड रे देखथिले ले सेकंड फेज होची सारला दास को एज तृतीय होची गोल्डन पीरियड भी लाको कुहा जाए बा आको हमें दुईटी पार्ट रे मध्ये आको डिवाइड करू जे किछि किछि आको कुहा जाए पंचसखा जुग बोली कुहा जाए और आपको गोल्डन पीरियड बोली कह जाए सेपरेटली आपको करा जाए आ गोटे कौन करा जाए ना रीति एरा बोली कह जाए रीति जुग बोली कह जाए एठी तुमको दीटा को साइमल्टेनियसली लिखि देछि बट एतल मु डिस्क्राइब करछि सेपरेटली डिस्क्राइब करछि जे कौन ना पंचसखा जुग आसुची जक हमें गोल्डन फेज बोली कहूचे कारण तुमको देखि तो भक्ति मोमेंट एतले पढौतली शारदा दासଙ୍କ समय रे भी किए थिले ना तुमरो ये थिले पंचसखा जुग मध्य थिला तो सेही सिमिलारिटी जिनिस इठी एया रहउची तापर आसुची रीति जुग आसुची रीति जुग परे परे तापर मॉडर्न फेज आसुची तार्थ इनडायरेक्टली देखिले टोटल ओडिसा रो साहित्य रो जो डेवलपमेंट हेछि आकु पांचटी स्टेप रे डेवलपमेंट कराइछि गोटे अछि एर्ली रूट्स माने प्रारंभिक स्तर
ତାପରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ଯୁଗ ଅଛି ସେ ସ୍ତର, ତାପରେ ଏଇଠି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିବ। ପଞ୍ଚସଖା ବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କୁହାଯାଏ, ଗୋଲ୍ଡେନ ଫେଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିବ କିଏ ସେ, ନା ରୀତି ଯୁଗ, ତାପରେ ଆସିବ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଫେଜ୍। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଯୋଉ 5ଟି ଫେଜରେ ଆମେ ସମଗ୍ର ଓଡିଶା ଲିଟରେଚରକୁ କେମିତି ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିଛେ। ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜन କ୍ଲିୟର? ଦେଖ, ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଅଛି ହବାର ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷର କନସେପ୍ଟ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇଜି ହବ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଦଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଓଡିଆରେ ଅଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଳ ଯୋଉଟା କି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଯୁଗ ରହୁଛି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବା ରୀତି ଯୁଗ ଆସୁଛି, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆସୁଛି। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଷ୍ଟେଜ ବା ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କଣ୍ଡିସନକୁ ଦେଖିବା, ଯୋଉଟା କି 13th ସେଞ୍ଚୁରୀରୁ 11th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଯୋଉ ପିରିୟଡ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ମାନେ ସ୍ତର ବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ, ବା ମୂଳ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଳ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ପ୍ରଥମେ 3rd ସେଞ୍ଚୁରୀ ସମୟରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛେ, ନା ଅଶୋକଙ୍କର ରକ୍ ଏଡିସନ ଆଟ୍ ଧଉଳି ଆଣ୍ଡ ଜଉଗଡ ଠାରେ, ଜଉଗଡ ଆଉ ଧଉଳି ଠାରେ ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ପାଇଛେ, ଯୋଉଟା କି 3rd ସେଞ୍ଚୁରୀ। ତା ସହିତ 2nd ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୋର ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଯୋଉ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଅଛି କୋଉଠି, ନା ଉଦୟଗିରି ଆଣ୍ଡ କି ସେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର କାହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ନା ତୁମର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଲିଟରେଚର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ହଉଛି କିଏ ସେ, ନା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତର, ଯୋଉଥିରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯୋଉ ଲିଟରେଚର ରହୁଛି ବା କିଛି ସଂସ୍କୃତରୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ବୋଲି କିଛି ଯୋଉ ଲିଟରେଚର ରହୁଛି ବୌଦ୍ଧଙ୍କର, ସେଥିରେ କିଛି ମେନସନ କରାଯାଇଛି। ତଥ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫେଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫେଜର ଓଡ଼ିଶାର ସୃଷ୍ଟି ବା ଓଡ଼ିଶା ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ସୃଷ୍ଟି ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ କୋଉଠୁ ପାଉଛେ, ବା ଆମେ ଯଦି ରୁଟ ଲେବୁଲକୁ ଦେଖିବା, ଅଶୋକଙ୍କର ରକ୍ ଏଡିସନ ହଉ, ତୁମର ଯୋଉଟା କି ଧଉଳି ଆଉ ଜଉଗଡ ଠାରେ ଅଛି, କିମ୍ବା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ହଉ, ସେଠି ଓଡ଼ିଶାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ ରହୁଛି, ନା କିଛି ନୋଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା, ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବଧି ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଇଣ୍ଡୋ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୈଳୀର କ୍ରମାଗତ ବିବର୍ତ୍ତନ ଫଳାଫଳ। ତାର୍ଥ କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବା ଓଡ଼ିଆ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଢୁଛେ, ଇଏ ହଉଛି ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ସ୍ପିଚ ଯୋଉ ଅଛି, ଆର ଯୋଉ ମାନେ ମୋଡିଫିକେସନ ହେଇଛି, ମୋଡିଫିକେସନ ହେଇକିରି ଆଜିର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆର ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି, ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସେଉଠୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାର ବିଭିନ୍ନ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ହଉଛି କଣ, ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହୁଛେ, ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ହଉଛି କଣ, ନା ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ମଡିଫିକେସନରୁ ଏଟା ଆସିଛି ବୋଲି, ଯୋଉ ସ୍ପିଚ ଅଛି ବୋଲି ଏଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଅଛି। ଓକେ ଓକେ, ସେହି ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଯୋଉ ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ଆର୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ପ୍ରକୃତି। ଏ ୱାର୍ଡଟା ତମକୁ ଅଲରେଡି କହିଛି, ଯୋଉ ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବୁ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି, ଏଟା ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ଆଉ ତାର ଯୋଉ ରିଜନାଲ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ, ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହୁଛୁ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପଭାଷା। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ 3ଟି ଉପଭାଷା ଅଛି। କଣ କଣ ଅଛି? ଗୋଟିଏ ହଉଛି କୋଷ୍ଟାଲ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ, ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ। ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ ଦେଖିବ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଉପଭାଷା ଅଛି, ଓକେ, ଆକୁ ଯଦି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯଦି ଡାଇଗ୍ରାମ କରି ଟିକେ ଲେଖିବ ତାହେଲେ ବେଟର ହବ। ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଡଟା ରହୁଛି, ଏଟା କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ରହୁଛି, ତ ତୁମର ଯୋଉଟା କି ରହୁଛି କି ସେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ ରହୁଛି, ତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଏଟା ହଉଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ ଗୋଟେ ଭାଷା ରହୁଛି। ତୁମର ରହିଲା ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ ରହୁଛି, ତ ଏଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇଡ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷା ରହୁଛେ। ଉପକୂଳ ଉପକୂଳ ଉପଭାଷା, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଉପଭାଷା, ଦକ୍ଷିଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଉପଭାଷା। ତୁମେ ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶାର ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ଅଛି ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି, ଆକୁ ମୁଖ୍ୟ 3ଟି ଉପଭାଷାରେ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିଛେ। ତ ଯୋଉ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଗତସିଂହପୁର ହଉ, ପୁରୀ ହଉ, ତୁମର ହଉଛି ରହିଲା କି ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହଉ, ତ ଦେଖିବ ଏ ସାଇଡର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରାୟତଃ ତୁମେ ସିମିଲାରିଟି ପାଇବ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟର। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଉପଭାଷା ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଯେମିତି ସମ୍ବଲପୁର ରହିଲା, ତୁମର ଲାରିଆ ଭାଷା ଗୋଟେ ରହୁଛି, ତ ଏଗୁରା ପ୍ରାୟତଃ ତୁମେ ସିମିଲାରିଟି ପାଇବ। ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ଯେମିତି ଦେଶିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗୋଟେ ଅଛି,
ଭାଟ୍ରି ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି, ଜରିନ୍ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଉପଭାଷା ବୋଲି ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଭାଷା ଅଛି ଆକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଉପଭାଷାରେ ଡିଭାଇଡ କରିଛେ। ଉତ୍ପତ୍ତି କୋଉଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ? ଉତ୍ପତ୍ତି ଥିଲା କିଏ ସେ? ନା ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ତିନୋଟି ପାର୍ଟ ରାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିଛେ। ଓକେ, ଦେଖ ତ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ତୁମର ଆଧୁନିକ ଇଣ୍ଡୋ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଅନ୍ୟ ଭଉଣୀ ସହିତ ପରି, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ମାନେ ଅଦର ଯୋଉଟା କି ସିଷ୍ଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଯୋଉଟା କି ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଧାର୍ମିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ବୌଦ୍ଧ ଶୈବ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ମାନେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟା କାହା ସହିତ ଭ୍ୟାରି କରୁଛି? ତୁମର ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ସହିତ, ଶୈବିଜିମ୍ ସହିତ, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ସହିତ ଏଟା ଭ୍ୟାରି ଟିକେ ଟିକେ କରିଥାଏ। ବାସ୍ ଏତିକି ଖାଲି ଲେଖିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କଣ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଯେ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟଟା ଆମେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ଉତ୍ପତ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆକୁ 5ଟି ଫେଜରେ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିଛେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ କିଏ ସେ ଯୋଉଟା କି ରୁଟ୍ ଲେବୁଲ, ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫେଜ, ଯୋଉଠି ଅସଂଖ୍ୟ ରକ୍ ଏଡିସନ, ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ, ଆଉ ତାପରେ କିଛି ନୋଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡୋ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପଭାଷାକୁ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଲା ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ ପଳେଇଲା। ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ ଯଦି ପଳେଇଲା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜକୁ ଆସିବା। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜଟା କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ? ଓଡ଼ିଶା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ କିଏ ଆସିବେ? ଶାରଳା ଦାସ ଆସିବ। ଓକେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାରଳା ଯୁଗ ବୋଲି କହୁଛେ ବା ଶାରଳା ଦାସ ସାରଳା ଯୁଗ ବୋଲି କହୁଛି, ଯୋଉଟା କି 15th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଅତି କବି ଓକେ ଆଦିକବି ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଥିଲା ଆକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତ ସେଇ ସମୟରେ তুমি ଦେଖିବ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ହଉ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ସମୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡାକ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା। ତାର ତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି 15th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା କାହାର ରହିଛି? ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଆକୁ ଶାରଳା ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଅଛି ଆକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଥିଲେ, ତୁମର ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଲେଖିଥିଲେ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଏଇଠି ବହୁତ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସେ ସମୟରେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ଆକୁ ଅଫିସିଆଲ ଷ୍ଟେଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଷ୍ଟାଟସ ଦେଇଥିଲେ। ଅଫିସିଆଲ ଷ୍ଟେଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଷ୍ଟାଟସ ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ତ ଦେଖ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରୁଟ ଲେବୁଲ, ତାପରେ ଦେଖିଲେ 15th ସେଞ୍ଚୁରୀ ସମୟରେ ଯୋଉଠି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଯୁଗ ଅଛି ସେଠି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ଅଫିସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିସାବରେ ତାକୁ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇ ହୋପ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ ଟା ଯୋଉ ଶାରଳା ଯୁଗ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ବା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ପିରିୟଡ ବୋଲି ଅଛି ସେଟା ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହলো ହଁ କି ନା? ଦୁଇଟା ପିରିୟଡ କ୍ଲିୟର, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିରିୟଡ କ୍ଲିୟର, ସେକେଣ୍ଡ ପିରିୟଡ କ୍ଲିୟର। ତାହେଲେ ଥାର୍ଡ ପିରିୟଡ କିଏ ଆସିବ କୁହ ତ ମତେ? ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସାହିତ୍ୟକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ? ବିଭିନ୍ନ ବହି ଲେଖା ହଉଥିଲା, ଆମେ ମାନେ ବି ବହି ପଢୁଥିଲେ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଚାଲିଛି? ରିଲ୍ସ। ରିଲ୍ସ, ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ରିଲ୍ସ। ତ ରିଲ୍ସ ଏବେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ। ମାଧ୍ୟମ ସେତିକିବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉପରେ ଲେଖା, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉପରେ ପଢିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମର ହାବିଟ ଆସିବ ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ଚାଲିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କଣ କଲେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ସାମରେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖା ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ଗୋଟେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଆସିବେ ତୃତୀୟ ଫେଜ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ? ନା ପଞ୍ଚସଖାର ଯୁଗ। ପଞ୍ଚସଖାର ଯୁଗ ଯେ କି 16th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବେଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା। ଫାଇଭ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିଏ ସେ? ନା ତୁମର ବଳରାମ ଦାସ,
କିଏ ସେ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଆମେ ସର୍ଟକଟରେ କହୁଛେ ବାଜାଜ ବୋଲି ଯୋଉ କହୁଛେ, ତ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପଞ୍ଚସଖା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଯେ କି ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଲିଟରେଚରକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଥିଲା ଲିଟରେଚର ଥିଲା, ଆକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଛନ୍ତି, ତୁମର ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ଦେଇପାରିବା, କିଏ କହିବ? ଆଚ୍ଛା, ମହାଭାରତ କିଏ ଲେଖିଲେ? ଶାରଳା ଦାସ। ଭାଗବତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଭାଗବତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ। ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ହଁ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡାକ ଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ, ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଲିଟରେଚରକୁ, ଓଡ଼ିଶା ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଫେଜ ଦେଇକି ଆସିଲେ, କଣ ପାଇଁ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଫେଜ ଥିଲା ରୁଟ ଲେବୁଲ, ଯୋଉଟା କି ଅଶୋକଙ୍କ ରକ୍ ଏଡିସନରେ ପାଇଥିଲେ, ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ପାଇଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପିରିୟଡ ହେଇଥିଲା, ଶାରଳା ଯୁଗ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ। ଓକେ, ମନେ ରଖିବ, ଏଟା ମାନେ ଯୋଉ ତୁମର ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ପିରିୟଡ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ତୁମର 15th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ କିଏ ଆସିଲେ? ଶାରଳା ଦାସ। 16th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବେଳକୁ ପଞ୍ଚସଖା ଆସିଲେ, ଇଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଚାଲିଲା। ତାପରେ 17th ସେଞ୍ଚୁରୀ ପାଖାପାଖକୁ ଆମର ରୀତି ଯୁଗ ଆସୁଛି। ତ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଯଦି ଗୋଲ୍ଡେନ ପିରିୟଡ ଥାଏ, 15th, 16th, 17th ଯୋଉ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ପିରିୟଡଟା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ପିରିୟଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଗୋଲ୍ଡେନ ପିରିୟଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉ ପିରିୟଡକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ବୋଲି କହିଲେ? ନା 15th ସେଞ୍ଚୁରୀ, 16th ସେଞ୍ଚୁରୀ, 17th ସେଞ୍ଚୁରୀ। 15th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା। 16th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି। 17th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆଫ୍ଟର ଦ ପଞ୍ଚସଖା ପରେ ପରେ ରୀତି ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରୀତି ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? এই ଜାଗା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ? ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆଫ୍ଟର ଦ 16th ସେଞ୍ଚୁରୀ ପରେ ପରେ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ବେଶୀ କାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ନା ତୁମର ମାନେ ଲୋକ କଥା ବା ମାନେ କାଳ୍ପନିକ ଯୋଉ ଗୀତ ଯୋଉ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପୁରାଣ ହଉ, ଯୋଉ ମାନେ କାଳ୍ପନିକ ଯୋଉ ମାନେ ଗୀତ ସବୁ, କବିତା ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଥିଲେ। ସବୁ ମାନେ ବହି ଲେଖିବା, ଡ୍ରାମା କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଥିଲେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସମୟରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସିଲା ଆମର ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେପ୍। ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ରୀତି ଯୁଗ କହିବା। କାହାକୁ କହିବା? ରୀତି ଯୁଗ ବୋଲି କହିବା। এই ରୀତି ଯୁଗଟା ତୁମମାନଙ୍କର କେଉଁ ପିରିୟଡରୁ କେଉଁ ପିରିୟଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି? ନା 17th ସେଞ୍ଚୁରୀରୁ 19th ସେଞ୍ଚୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୀତି ଯୁଗ ଅଛି। এই ରୀତି ଯୁଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଥିରେ ତୁମର ସାହିତ୍ୟ ଜଟିଳ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୈଳଯୁକ୍ତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ ଦେଖିବ ମାନେ ରୋମାଣ୍ଟିକ, ମାନେ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ରୋମାଣ୍ଟିକ କନସେପ୍ଟ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ରୋମାଣ୍ଟିକ ଲିଟରେଚର ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। କୋଉଠୁ? ନା ରୀତି ଯୁଗ ବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଯୋଉ ପିରିୟଡ ଥିଲା, ସେଇ ପିରିୟଡରୁ। ତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୁ ଆମେ କେଉଁ ଉପାଧି ଦେଇଛେ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ଉପାଧି ଦେଉଛେ? କହୁଛେ କବି ସମ୍ରାଟ। କିଏ ସେ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିଏ କହିପାରିବ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କଣ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଏନିୱାନ୍ ଆନ୍ସର? କଣ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଲାବଣ୍ୟବତୀ। ଓକେ, ଯୋଉ କୁହାଗଲା ନା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଆଡକୁ ଯୋଉ ଯାଇଛି, ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଯାଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ଆଧୁନିକ ଆଡେ ଆମେ ଥିଲେ, ସରି ଆମର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା, ଯେହେତୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖା, ସେ ଉପରେ ଥିଲା। ବଟ୍ ଯୋଉଟା କି ଥାଏ ଆମେ ଯୋଉ କହିଲେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା। ଓକେ, ଓକେ, ହଁ, ହଁ, ବୈଦେହିସା ବିଳାସ। ଓକେ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସେଇ ସମୟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା,
तो एटी गोटे कनसेप्ट आसी कारण से समय टिके ओडिशा आउ बेंगल लैंग्वेज भितर टिके कन्फ्लिक्ट बा किसी द्वंद्व सृष्टि होता कहीं सृष्टि होता जे ओडिशा लैंग्वेज इज द सिस्टर ऑफ इज द सिस्टर ऑफ लैंग्वेज ऑफ बेंगली एंड आसाम तुम्हें लक्ष्य करियो बिले जो ओडिशा रो लैंग्वेज को बेंगली भाषा सहित तुलना करियो तुमको टिके सिमिलर सिमिलर लागियो ओके तापर आसामी लांगुएज सहित तुलना करियो तुमको टे सिमिलारिटी लागियो तो सेतिपई कुआ जाए ओडिशा लैंग्वेज इज द सिस्टर लैंग्वेज ऑफ बेंगली एंड आसामी तो एटा केमती आमे काहे कि ताको सिस्टर लैंग्वेज बोली कहूचे गोटे छोट डायग्राम टी अछि तुमे ए समस्त डायग्राम को लिखिबो नै आकु कुआ जाए इंडो आर्यन लैंग्वेज बोली कुआ जाए तो प्रथमे संस्कृत लैंग्वेज रो कहार सृष्टि ना मगधी लैंग्वेज रो सृष्टि हेचे आ ये जो मगधी लैंग्वेज रो कोन आसीची ओडिया आसीची बिहारी आसीची बेंगली आसीची आसामी आसीची ईस्टर्न हिंदी आसीची तो यही सब जिनस आसीचे तो सेतिपई कुआ जाए ओडिशा रो जो लैंग्वेज अछि बेंगली और आसामी रो आसाम जो लैंग्वेज अछि तो सेमानकर सिस्टर लैंग्वेज बोली कुआ जाए भाई तांको सहित किछे सिमिलर तुमे देखियो ओडिशा को गुजराती लैंग्वेज सहित तुलना करो किछि तुमे माने माने ये पाइबनी बट तुमे ओडिशा को टिके बिहारी तुम से बेंगली किंबा आसामी लैंग्वेज सहित तुलना करियो तो फील हो ना ये जिनस हमको टिके जଣା अछि बुझी परिबा 100 रु एटलीस्ट तो 30 टू 40% हमें बुझी परिबा अच्छा ये जो चारोटी फेज आम पढ़ले समस्त पूरा क्लीयर हल पूरा टू द पॉइंट रे पढ़ी जी भी कही जी भी डाटा देछि एनफ जे इवोल्यूशन ऑफ ग्रोथ ऑफ ओडिया लैंग्वेज लिटरेचर डेवलपमेंट ऑफ ओडिशा लैंग्वेज ओडिशा लैंग्वेज केमती उत्पत्ति होछि तो फास्ट फेज आमे देखिले को मगधी प्रकृति रे आछि बोली कुआ जाउछि देन आकु मुख्य पांचटी पार्ट डिवाइड करछि प्रथम पार्ट होछि जाहा हम कहउछि कोन ना तुमनकर प्रारंभिक मूल जोटा कि अशोकଙ୍କ रॉक एडिशन हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन रे कुआ जाइछि तापर आमे देखिले इंडो आर्यन लैंग्वेज अनुଯାयी आमे केमती डिवाइड करछि आर मुख्य तीनोटी कोन होछि उपभाषा रहउछि तापर देखिले शाला दास को जुग जो थिला से समय इंपोर्टेंस कोन से कोन लिखिछन्ती तापर पंचसखा जुग आसीछि पंचसखाଙ୍କ जुग परे रीति जुग उपेंद्र भंजଙ୍କର जुग आसीछि और तापर आसला मॉडर्न पीरियड बोले हम कहबा आधुनिक जुग एवं उत्कल नव जागरण जोटा कि 19th एंड 20th सेंचुरी को हमें कहूचे ओके तो ए समय रे तुम देखियो वर्तमान जो समय को ना जदि गौरी शंकर राय रहिले जे कि एडिटर ऑफ उत्कल दीपिका ओके जेंति फकीर मोहन सेनापति रहिले राधानाथ राय रहिले मधुसूदन राव रहिले तो एमाने ओडिशार साहित्य को आगु नेबारे बहुत भूमिका ग्रहण कर तुम्हें देखियो फकीर मोहन कौन लिखते 6 मान 8 गुंठु रेवती ओके जहाँ कमे कहा जाउछि रोड तो फास्ट ओडिया शॉर्ट स्टोरी जहाँ कमे रेवती बोली कहूचे ओके जहाँ कहा जे फादर ऑफ मॉडर्न ओडिया रो फादर बोली कहा जाय ओके कहा को ना फकीर मोहन सेनापति को कहा जाय तो ए समय रे अनेक सारा डेवलपमेंट होछि जहाँ कमे कोन कहूचे मॉडर्न पीरियड तो इथरे हमको लेखिया पड़िबो ताको ना लिखिथिबा किछि कविता एगुआ को रिप्रेजेंट करे हमको लिखिया पड़ो जो फॉर्मेट रे मु तुमको लिखै छी देखो टिके खाली ओडिया रे कहि दउछि आधुनिक युग ओ उत्कल नव जागरण विषय कहछि औपनिवेशिक शासन मुद्रण प्रेशर प्रचलन होइतिला जहा द्वारा संस्थागत एकीकरण विरुद्ध एक कठोर भाषागत परीक्षा आरंभ होता तो एवटू कह जाउछि गोटे डिफिकल्ट स्टेज स्टार्ट होइतिला जोथि फकीर मोहन सेनापति राधानाथ राय तो एमानकर भूमिका बहुत रहउछि हाँ ए समय भाषा सुरक्षा आंदोलन मध्य होइतिला ओके भाषा सुरक्षा आंदोलन होइतिला ब्रिटिश भाषाविति जोटा कि आले गौरी शंकर राय परि चिंताधारा माने ओडिशा को बंगला सहित बदलाइबार प्रयास सफलता सह रक्षा करे तो ओडिशा जो मिसी जाउतला बंगला सहित ताकू सेपरेट करने भूमिका नेतिले ये थला से स्टेप तापर आसिला तो से समय आउ गोटे भी फेज रहउछि जेटा कि तुमर 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी रहउछि ना 19th सेंचुरी रे किछि कांसेप्ट अछि और 20th सेंचुरी मध्ये किछि कांसेप्ट अछि जेटा कि प्रेजेंटली जोटा चलीछि जाका हम कोन कहउछे सत्यवादी युग ओके सत्यवादी युग उत्कल मणि गोपबंधु दास तो से सत्यवादी वन विद्यालय जो स्थापन करथिले तो ए समस्त जिंस कहा को डेवलपमेंट करूछि ओडिसा रो लैंग्वेज को डेवलपमेंट करूछि उत्कल मणि गोपबंधु दास नीलकंठ दास गोदावरी मिश्र नेतृत्व में सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले एवं देशप्रेम साहित्य
ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହା 1 ଏପ୍ରିଲ 1936 ରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତି ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥିଲା। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବା ଯେ ଆମର ଯୋଉ 20th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅଛି, ଏ 20th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ତୁମେ କହିପାରିବ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗରେ କାହାର ଭୂମିକା ଅଛି? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ତ ଏମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଅଛି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯୋଉଟା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ଯାଇକିରି 1 ଏପ୍ରିଲ 1936 ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ଗଠନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସବୁଜ ଯୁଗ ଓ ପ୍ରଗତି ଯୁଗ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ପାଇଛେ। ଓକେ, ଯେମିତି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଆଉ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏ ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲା। ମାନେ କୋଉଟା କି ତୁମର ପ୍ରଗତି ଯୁଗରେ, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ହଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ସର୍ଟଲି ମୁଁ ତମକୁ ପିଡିଏଫ ଦେଇଛି, ମାନେ ନୋଟ କରିଛି ଗୋଟେ ଏରା, ଯେମିତି କି ସାରଳା ଏରାରେ କି ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଶାରଳା ଦାସ ଥିଲେ, ମେଜର ଲିଟରେଚର କଣ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ଆସିଲା। ସେମିତି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ, କଣ କଣ କରିଥିଲେ। ସେମିତି ରୀତି ଯୁଗରେ କିଏ ଥିଲେ, କଣ କଣ କରିଥିଲେ। ମଡର୍ଣ୍ଣ ଏରା, ସତ୍ୟବାଦୀ ଏରା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ। ଏସବୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ତମକୁ ହେଡିଂ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଲେଖିବ, ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ପାରିବ ଆକୁ ଡାଇଗ୍ରାମ କରି ଚଳିବ, ନ କଲେ ବି ଚଳିବ। ଖାଲି ତମେ ଯଦି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ, ବଡି, କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଇକି ବି ଲେଖୁଛ, ଆରାମସେ ବି ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରିଫ ଆଇଡିଆ ଆସିଗଲା ଯେ ମାଇଣ୍ଡରେ, ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଉ ଲିଟରେଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି, ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଆଖି ବୁଝିଲେ ଯେମିତି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେବା ଦରକାର। କେମିତି ହେଲା? ପ୍ରଥମ ହଉଛି ତୁମର ଏର୍ଲି ରୁଟ୍, ସେଥିରେ 2-3ଟା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ, ଯୋଉଟା କି ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ତୁମର ରହିଲା। କିଏ ସେ? ଅଶୋକଙ୍କର ରକ୍ ଏଡିସନ, ଇଏ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଶାଳା ଯୁଗ। ଶାଳା ଯୁଗ 15th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଶାଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର କଣ ଲେଖିଥିଲେ? ମହାଭାରତକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଫେଜ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ, ତୁମର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଓଡ଼ିଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ହେଇଥିଲା, ତ ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ରୀତି ଯୁଗ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରୋମାଣ୍ଟିକ, ଯୋଉଟା କି କନସେପଚୁଆଲି ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲିଟରେଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଇଠି ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା କି ସେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଫେଜ୍ ଆସିଲା। ତ ଏଟା ହିଁ ହଉଛି ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଲିଟରେଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଏଇ ହଉଛି ଟପିକ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ? କାହା ଡାଉଟ ଅଛି? नो इश्यू, नो डाउट। କେବେ ବି କିଛି ଆ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଆଚ୍ଛା, এই ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଆମେ କଲେ, ଏ କ୍ଲାସର ରେକର୍ଡିଂ ଆଉ ତାର ପିଡିଏଫ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ରାପିଡ ଫାୟାର ମେନ୍ ହଉ, ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ହଉ, ଏଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ କରିଦିଆଯିବ ଆଜି, ହେଲା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ କ୍ଲାସକୁ ଅଫ୍ କଲି ଆଜି। ହଁ, କାଲିର କ୍ଲାସ ତ ଅପଲୋଡ ହେଇସାରିଛି। ତୁମେ କୋଉ ବ୍ୟାଚରେ ଅଛ? ତୁମେ ବ୍ୟାଚ୍ ଚେକ୍ କର, ହେଇଯାଇଛି। ହେଇକି ପିଡିଏଫ ବି ଅପଲୋଡ ସରିଛି, ସବୁତକ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତୁମ ବ୍ୟାଚରେ ହେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଧର ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଯଦି ତୁମେ ଯାଉଛ, ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କୁ ଯିବ, ଦେଖୁନ ମେନ୍ ଫାଇଲ କୁ ଯିବ। ମେନ୍ ଫାଇଲ ର GS1 ଦେଖାଇନି, ହେରିଟେଜ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଭିଡିଓଟା ଖାଲି ଅପଲୋଡ ହେଇଛି, ତୁମର ପିଡିଏଫ ଟା ଦିଆହେଇନି।